प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई भन्न्यो शब्द परमार्थ जाही, तनक न परस्यो तिन मन माही। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों सुभाव करसना तो ये अमृत बचन आख रहे ने। सस ते सौरा साहब ते एक बहाना ने, उन्हां दे बहाने सतगुरां ने समुची कायनात ते मनुखता नूं ये उपदेश बख्शिया है। जिन्हां दे ताई उपदेश दिता है, कहंदे उन्हां दी समझ तो परमार्थ बाहर सी। दुनिया स्वार्थ नाल चलदी है, धर्म परमार्थ नाल चलदा है। रंचक मात्र भी सतगुरां दे बचनां ने उन्हां दे मन नूं छोया नहीं, क्योंकि मन का बर्तन मुद्दा पे है। बारिश हो रही है, बर्तन नूं उल्टा रख दिओ, मुद्दा रख दिओ, भावें 6 महीने की झड़ी लगी रहे, वो भांडा भरदा ही नहीं कदे। जिन्हां ने गुरु के उपदेश नूं सुनना चाहया है, जीवन विच कमाउणा चाहया है, ते सतगुरां दे उपदेश ने उन्हां दे जीवन का उधार भी कीता है। ते जा गुरु तुरठ जाण, किसी नूं मत आप देनी चाहुंदे होण ते तां भी सतगुर किरपा कर दिंदे, पर इस परिवार नूं महाराज ने माया दे भरम च रखिया होया। रंचक मात्र भी सतगुरां दे बचन कहंदे मना तक छोहे नहीं भी गुरु साहब ने की आखिया है। उन्हां लई ते सतगुर उन्हां दी जवाई ने, इस तो वध के कुछ नहीं। वो सिर्फ रिश्तेदारी दे विच ने, परिवार दा मैंबर समझदे आ, अपनी उम्र नूं वड्डियां जान के ताने मिहणे मारदे आ। हो सकदा है गुरु साहब इन्हां दे शब्दां नूं सुन के दुनियावी कम्मां च लग जाण। जदों सतगुरां ने पावन अमृत बचन उचारण कीते, सस मां चंदो राणी, सौरा पिता मूल चंद जी सुन के अणसुणिया कर गए। विषय विखे लंपट नर जो, भाव है क्यों बेरखतता सो। हुण उस वेले जिक्र करते ने भाई बाला जी, एक एग्जाम्पल दे रहे ने, कहते विषयां दे विच लंपट कहिए खचत होया बंदा। जिहड़ा कामी पुरुष है, उन्होंने कोई आखे भी साधु बनन दे फायदे बड़े आ, भी जे तू जती हो जे, जे तू सती बन जे, घर परिवार छड्ड के जंगलों विच रहे, तेरा जीवन स्वर्ग बन जो। कहंदा रहण दे, मैं जिथे आ उही स्वर्ग है। क्योंकि कामी बंदे नूं कामना प्यारी है, उन्होंने काम चंगा लगता है। बिकारी बंदे नूं विषय चंगे लगते आ। हंकारी बंदा हंकार करता है, लोगों नूं हंकार चंगा नहीं लगता, पर उन्होंने प्यारा बड़ा है। लोभी बंदे दा लोभ दुनिया नूं चंगा नहीं लगता, पर वो कहंदा मेरा इस लोभ ने सवारिया बड़ा कुछ है। मोईए बंदे दा लोभ जमाना पसंद नहीं करता, वो कहंदा मेरे धी पुत मैथों वध प्यार किसी होर नूं नहीं करते। है तो बेकार ने ना, पर कहंदे जिमें एक कामी पुरुष नूं कामना प्यारी है, वो अपने विकारां नूं छड्ड नहीं सकता। इसे तरह सतगुरां दे माता पिता जो सौरा परिवार है, वो गुरु नानक साहब जी के बचनां नूं सुन के कदे भी इन्हां बचनां नूं नहीं मन्नणगे, क्योंकि उन्हां नूं लगदा है असीं सियाणे आ, साडियां उमरां वड्डियां ने, इत्ते बच्चे ने कल दे। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे कहे हुए बचनां दा इन्हां ते कोई प्रभाव पिया ना। ज्यों कामी नर नार त्यावन, कोट जतन नह मान सिखावन। प्रमाण दिता जा रहा है, कहते जिमें एक कामी पुरुष, बाणी भी कहती है कामी पुरुष बहु कामना प्यारी। कामी बंदे नूं सिर्फ औरतां ही प्यारियां लगदियां, सिर्फ सोहणे रूप चंगे लगदे आ। उन्होंने कोई धर्म की गल सुनावे, कोई धार्मिक बिरती की गल करे,
ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀਤਾ ਤਜਨ ਤਾਹੇ ਸਿੱਖਵਨ ਨਹਿ ਲੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਓ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਮ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਹਬ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਤ ਝੜਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਉ ਮੂਲੇ ਪੁਨ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਰਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1% ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੂ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਬਹੁਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਬੈਨਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਏ ਗੁਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਸਾਡੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਖੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੋਹਰ ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਅਬ ਭੰਨਨ ਲੱਗਾ ਹਮ ਪਾਸ ਪੂਰਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜਬ ਕੀਨੋ ਕਰਵਾਸ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ,
नहीं, वो तो अपना जवाई समझ के ताड़ रहे ने। तो कवि जी ने हूबहू उस तरह बयान किया है। इनू कवि की महानता कही दी है जो उस समय नू कलम बंद कर दे भी जिहड़ी गल जिवें होई एक्चुअल विच उदां ही सुनाउणी है। मूलचंद कहंदे सानू ज्ञान देण लग गया, जे इन्ना ज्ञान तेरे कोल सी, आही कुछ तू करना सी, ते सेरे ला के टुकिया क्यों सी? आखो सतनाम। उतन मत तेरी किथे सी? उदों तेरा ये ज्ञान किथे सी? महाराज ने लिखिया सी ना, लिख दात जोत वडियाई। कहते आ मत्थे दियां लकीरां रब ने लिखियां ने, ओदी जोत शरीर दे अंदर वरतदी है। वडियाइयां देण वाला परमात्मा है, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। भी जे परमात्मा ने कर्मां विच रिजक लिखिया ना, ते पत्थर दे कीड़े नूं भी दऊगा। ते जे रोजी नहीं लिखी, देशां विदेशां दियां ठोकरां भी खा ला, आउणा इत्थे ही पैणा है। बड़े लोग तुसीं वेखे होणे जिन्हां ने जिंदगी च कदे सोचिया नहीं सी, अज विदेशां दे विच सिटीजन बनी बैठे। एक वो सी, देशां विदेशां विच जिंदगियां लाइयां, फस गए, स्टक हो गए। बड़ियां नूं संस्थावां ने छड़ाया, बड़ियां नूं जाके सजाए मौत मिल गई। बड़ियां ने बड़ा कुछ कमाया कि फिर जीरो दे जीरो, फिर उत्थे ही आ गए, क्योंकि बिना भागां तो प्राप्त होया भी कोल नहीं रहिंदा। मर्द कहते लिख दात जोत वडियाई। हुण मर्द ने तो स्पष्ट कहता सी, भावन तरीब सी भी जो दाते ने लिखिया उही होना। इन्हां नूं आ गया गुस्सा भी दाते ने यह लिखिया है, काम ना करो, परिवार ना पालो, विआह कराओ तो मुड़ के जिम्मेवारी छड्ड भज जो। मूलचंद इस एंगल तो सोच रहे आ। इस करके सतगुरां नूं कुद कुद के झड़क के पैंदे आ। कहंदे अज सानू मत देण आ गए हैं, सानू ज्ञान देण लग पे हैं। उदों तेरा ज्ञान कित्थे सी? जे इन्ना ही समझदार सी, फिर विआह क्यों करवाया ए? चौपई खर्च सदन को दीर्घ जाना, बोख फकीरी निज तन थाना। समझ गए आसी तैनू ते तेरियां चलाकियां नू। अज तेरे ते परिवार दी कबीलदारी पै गई, खर्चा गया तेरा वध, तैथों खर्चा चुकिया नहीं जाता, तू झोला चुक फकीर बन गया। मूलचंद कहंदे आ ये की है भी इहो जिहियां बोलियां मारो, आपे ही नहीं जाणगे फकीरां वाले पासे। दुनियावी नूं चार ताने मार दिओ, बंदा सीधा पद्धरा हो जाता। कहंदा यार जिवें कहोगे उवें ही करया करूँगा, पर मैनूं इदां जिहा ना बोलिया करो। वो गुरु नानक साहब ने, वो परमात्मा परमेश्वर ने, आ गल्लां उन्हां ते काम नहीं करदियां। कहंदे हुण झोला चुक बन गया फकीर, हुण फकीरी आ गई याद तैनूं पुत्तर, कबीलदारियां निभाउणियां पैणियां ने। छोटे छोटे बच्चे ने तेरे, जंगलों में बह के, चौंकड़े ला के, शमशाना विच कमल घोट के परिवार पलदे हुंदे नहीं। जे जानत तैं ऐसी करनी, मोतन जा बिखता यूं जरनी। फिर सस मां चंदो रानी आखन लगी, वे जे तू यही इदां ही करना सी। वे शब्द वरते उन्होंने गुस्से विच, वे तू इदां ही करना सी ते मेरी धी नूं क्यों वरना सी? तैनूं पता सी भी मैं फकीर हाँ, मैं साध हाँ, मेरे तो कबीलदारी नहीं चुकी जानी, मेरे तो परिवार नहीं पालिया जाना। तैनूं कहा किने सी? क्यों साडी बर्बादी कीती? इत्थों तक शब्द बोले आ। अजे मैं तो प्रॉपर शब्द भी नहीं दसदा, जेड़े जेड़े बोले आ ना कवि जी ने लिखे हुए आ, बड़े कौड़े शब्द सी। ये सुना इसलिए रहे हैं, एवें दुनिया दियां माड़ियां माड़ियां गल्लां सुन दिल ते नहीं लाई दियां। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह तो वड्डा जग ते होया कोई? वही दुनिया के ताने मेणे उन्हां भी सुने, पर फर्क नहीं पिया कोई। ये अवस्था है, इनू आखो अवस्था, इनू कह लो करामात। अज असी ये चीज़ां सुनाउण तो डरदे हां। पता की है, साडे कोल दो ही गल्लां ने। जद असी गुरु नानक साहब का नाम लैना होवे, अंदर ते सानू पता साडे शरधा शुरधा किन्नी है। धन गुरु नानक साहिब जी, भी तैनू डर किन्ना क लगदा गुरु तो? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी ताबिया बह के किन्ना बोलदा है तू? गुरु की हजूरी में बह के तैनू गुरु नानक का किन्ना क डर है? की सोचदा फिरदा है? ते नाम लैण तो चीका मारदा भी इदां नहीं इदां कहना जी। नहीं भाई, कवि जी के बचन सुनो। महाराज ने तो आप लिखिया, कहते लोग मैनू कहते सी कोई आखे भूतना को कह बेताला, तो हुण इत्थे की कहिए जी? भूतना जी, बेताला जी, बेचारा जी, इदां बोलीए? नहीं,
जो समा है वो उदा ही सुनाना पैंदा है। ਜਿਹੜੀ घटना घटी है जिमें बीती है ਉਹਦੀ पेशकारी उस तरह होनी चाहिए है। गुरु नानक साहब जी ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਾ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਬਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ, ਓਏ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਤੈਥੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੋਸਨ ਬੰਦਾ, ਭਇਓ ਭਾਗ ਜੇ ਕੋ ਅਤਿ ਮੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ। ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹਮ ਹੀਰੇ ਤਨ ਜਾ ਦੁਖ ਨੈਨਾ, ਤੇਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੈਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਬਿਲਕਦਿਆਂ ਤੜਫਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਸ ਮਾਂ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਥੋਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਕੋਲੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਲਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਓ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਪੇ ਨੇ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ
ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਕ ਹੋਵੇ ਕੌਣ, ਕਿਹੇ ਆਧਾਰ ਹੋਏ ਕੋ ਤੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੌਣ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਬਣਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 760 ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਝੱਲਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਰਮ 'ਚ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਲਝਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਆਏ ਨ ਕੋ, ਦਰਬ ਕਮਾਵਣ ਕੀ ਬਿਦ ਸੋ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਿਸਦਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਫਿਰੇ? ਪਾਊ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤਜ ਭਾਜੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਬੈਸੇ, ਜਾਮਨ ਬਸ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਜੈਸੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਰਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਓਗੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੜਕ ਕੇ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ? ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਤ ਕੋ ਮੋਹ ਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਆਵੇ, ਜੋ ਜਗ ਮੇ ਨਿਜ ਬੰਸ ਵਧਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਉਮਰ ਛੋਟੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਧਿਰ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਰੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਐ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਸਵਾਰੇਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਨਰ ਸਭੈ, ਘਰ ਹੈ ਅਨਕ ਪਰਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਅਬੈ ਅਨਾਥ ਕਰ, ਸਾਧ ਬਣਾ ਦੁਖ ਜਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਥ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਥ, ਅਨਾਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂ ਕੌਣ, ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਨਾਥ। ਲੈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਇੱਥੇ, ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਕਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਕਦੇ? ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਸੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੋਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ? ਸੱਸ ਮਾਂ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਯਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਚਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਤ ਭੱਜਦਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਦਰਬ ਫਕੀਰਨ ਸਰਬ ਲੁਟਾਇਆ, ਅਬ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤਿਨਹਿ ਦਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਦਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਪਈ ਅੱਜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਉਜਾੜਤਾ। ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਚੀ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਫਕੀਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਆ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਏ? आहें 760 ਬਾਕੀ, ਦੇਹੋ ਭਰਜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਹੋ ਤਾਕੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਝੜਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 760 ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਧ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 380 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 380 ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 760 ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਸਹੋਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਨਾ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਗਵਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਕਹੈ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਤ, ਪੂਰਵ ਕਰਮਨ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ। ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀਟੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੇਲਗਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੁੱਢਾ ਹਿੱਲਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਫਿਰ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਘਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣੋ, ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਬਣੋ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਬਣੋ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਬੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਇਆ, ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਚਲੋ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਝੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਮੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਹੋ ਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ ਵੱਲ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਰਮੋਹਾ ਹੈ, ਮੋਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਫਕੀਰ, ਪੀ ਤਸ ਬਿਦ ਕੀਆ ਵੇਖ ਸਰੀਰ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰੇ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੜਾ ਜਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਛੇੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲਾ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਬੋਲਣੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਸੁਣਹਿ ਜਰਾਮ ਨਾਨਕੀ ਬੈਨਾ, ਪੁਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਾ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉੱਤਰ ਤਿਨ ਕੋ ਦੇ ਨ ਕੋ, ਕਰੀ ਮਸਟ ਵੱਡ ਜਾਣੇ ਸੋ। ਤੇ ਫੇਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਖੇ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਹਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਧਨ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਦਿਕ ਪੁਨ ਤੀਨ ਸੇ, ਆਨੇ ਨਿਕਟ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ, 380 ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ। ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਵੀ ਲੜਾਈ ਡਾਂਗ ਡੰਡਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਗਏ? ਭਾਈ ਆ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਲੈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਵਾਚਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਨਾ 380, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਨਾ।
भी तू फकीर बनना बेशक बन, माया बच्चियां नूं दे। पर अजे भी मूल चंद संतुष्ट नहीं। वो 380 ते खड़न वाले नहीं, वो कहंदे मैनूं पूरे चाहिए 760। मूल चंद जी ने माया की करनी है? नहीं। वो कहंदे दो पुत्र ने तुहाडे, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी दास। 380 एक दे नाम कर, 380 एक दे नाम कर, 760 परिवार विच दे। फकीरां नाल तेरा लैण देण की है? माया तेरी है, कमाई तू है। फकीर कौन हुंदे ने? चौपई लीन जराम हाथ सो दरब, जाए सलखनी ढिग दिया सरब। जिस वेले माया 380 आ गए, जयराम जी ने वो माया फड़ी, साडे सत्कारयोग माता सुलखनी जियां नूं सौंप दिती है। कहंदे माया संभालो। मूल चंद जी थोड़े जे कूल डाउन होए। एक तो भैन नानकी जी बोले आ भी मेरे वीर नूं माड़े शब्द हुण नहीं बोलने, जो बोल लिया बड़ा हो गया, हुण ना बोल दिओ। अगे आ गए, कहंदे तुहाडा सत्कार करदे आ, इज्जत करदे आ। इहदा मतलब ये नहीं भी जे मैं तुहाडी बार बार इज्जत करा तो तुसीं सानूं जो मूँह आए बोलो, जो आए साडे बारे सोचो, बुरा कहो। ते मूल चंद शांत। दूजी खुशी चलो होई भी चल शुक्र आ मेरे रौले पाए का फायदा तो होया। 760 चो जे 380 आ गए ना, लै भी मना 380 कल नूं आए, आखो सतनाम। कढ़ाउणे वो भी आ, ये नहीं भी फकीरां दे नां ते 380 छड़ते। क्यों छड़ते जी? पैसे साडे आ, साडे बच्चियां दे ने। मूल चंद ने माया की करनी? वो सोचते ना बच्चियां दा कुछ बन जे। क्यों सोचते आ? क्योंकि किते ना किते उन्होंने गुरु नानक साहब तो आसां छड्ड दित्तियां ने भी ये ने जीवन में हुण फकीर बन के जंगलों च ही फिरना। आखो सतनाम। जद बंदा कोई किसी तो आस ला दिंदा ना, वो कहंदा फैसला एक पासे कर दिओ, 760 दे दिओ, असीं तैनूं कुछ नहीं कहंदे, घरे आ ना, जिथे मर्जी फिर आप ही समझ आऊ ना। जिद्दण पता लगू बच्चे परिवार की हुंदा है, किसी फकीर ने बांह नहीं फड़नी तेरी, फिर आके कहेगा मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा है। सो समय की समाप्ति है जी। जो कुछ भी होऊगा, क्योंकि ये काम होर गहरे हुंदे जाणगे। ये क्यों वरत रहे आ? मैं पहला बेनती करदे आ, जे ये कुछ गुरु साहब ना वरताउंदे ना, ते घर परिवार ते बच्चे कदे सतगुरां नूं उदासी ते निकल ना दिंदे, कदे ना जाण दिंदे। जदों ना वेखना है भी साडे कहणे तो बाहर है, बापू जिथे मर्जी जावे सानू की, वो अपनी मौज दा मालिक है। किते ना किते ये सिखाउणा पैंदा है, समझाउणा पैंदा है भी सानू परवाह किसी दी नहीं। अगला कहंदा जे तू साडी परवाह नहीं करदा असीं तेरी क्यों करिए। जे गुरु नानक साहब महाराज ये चोज ना वरताउंदे, एक कारण हुंदा, लॉजिक हुंदा खेडां दा, ते परिवार ते बच्चियां ने महाराज नूं दरवाजा नहीं सी टप्पण देना भी सच्चे पातशाह पिता जी असीं तुहाडे बिना एक पल नहीं रह सकदे। यही कारण असीं गुरु साहब परिवार नाल मोह नहीं करदे, नेहो नहीं करदे। ना पत्नी नाल नेह कीता, ना बच्चियां नाल कीता, ते ना मापियां नाल कीता। उन्हां नूं पता है असी दुनिया तारन आए हैं, परिवार पालन नहीं। आखो सतनाम। जिवें जिवें खेडां वरतणगियां बड़ी शरधा ते भावना दे प्रसंग ने, कल दे दीवाना च सरवण करांगे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।